नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। सेवालाल जयंती भव्यपणे साजरी। फोटोला पाहुण्यांची विशेष पूजा। भाविक व बंजारा मोठ्या संख्येने आले। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आधार अपडेटसाठी रांगा, न संपणारे नागरिकांचे हाल। नितीन गडकरी यांच्यासोबत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट संपली। तेलंगणाशी संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग। कोणत्याही अडचणीत कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी येणार असल्याचे हरीश राव यांनी सांगितले। माजी मंत्री म्हणाले की शहादतनगरच्या जनतेची लढण्याची भावना दाखवली। विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाची सांत्वन करणारी कविता। विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या ही चिंतेची बाब। एसीबीने पकडलेले भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी। आदिवासी कल्याण अधिकाऱ्यांच्या घरातून मोठी मालमत्ता जप्त। आजच्या सविस्तर बातम्या। पाहुण्यांनी श्री संत सेवालाल यांना आदर्श मानून हाक मारली। त्यांच्या शिकवणाने अनेक लोक प्रभावित झाले आणि ते योग्य मार्गावर चालले आहेत। त्यांच्या मार्गावर प्रत्येकाने चालत नवीन समाजाचा भाग बनले पाहिजे असे ते म्हणाले। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील स्थानिक रामलीला मैदानावर सेवालाल उत्सव समितीच्या संयुक्त विद्यमानाने संत श्री सेवालाल महाराज यांची 285वी जयंती साजरी करण्यात आली। जगदंबा देवी संत श्री सेवालाल महाराज यांच्या फोटोला डॉक्टर रामाराव यांनी पुष्पहार अर्पण करून विशेष पूजा करण्यात आली। त्यांनी दिलेल्या सेवेचे स्मरण त्यांनी केले। जिल्हाधिकारी राहुल राज, ITDA PO खुशबू गुप्ता, वेदमा बोज्जू, अनिल जाधव, DCBचे अध्यक्ष अड्डी भोजारेड्डी, माजी आमदार जोगू रामण्णा, रेखा नायक, माजी खासदार नागेश यांच्यासह सेवालाल समितीचे सदस्य, भाविक व बंजारा मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तत्पूर्वी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जनार्दन राठोड व आमदार पायल शंकर आले होते आणि या सोहळ्यात बंजारा कलाकारांचे पारंपरिक नृत्य हे विशेष आकर्षण होते। జగదంబలో వృక్షాలు పెరుగుతూ వాళ్ళ విస్తరించి ఒకసారి ఆ జగదంబను కొలిచే ప్రయత్నం చేద్దాం। జగదంబ శ్రీ జగదంబ జగదంబ జయ జగదంబ జయ శ్రీ जितने भी लोग हैं समाज यानी एक जागा है या कोई अधिकार पक्ष भी है। हर एक मीनार में 12 मीना 12 वणा तो भी कंपल्सरी बंजारा सोदरुती में मीटिंग लू चुके ताने तमने एक सामान करके तमने केदर हो चुका काई भी जो समस्या हुई है अपन हर एक मीना एक जाड़ो आता आदिलाबाद हेडक्वार्टर में बेचतानी तमार जो भी समस्या हुई है एक जाड़ो समस्या ऊपर अपन से बेचतानी वाचा करता जो समस्या चालू होना जो एक कार्यक्रम अपने सवारती 100 मार्च महीना चालू करू केतानी तमने इथे बात करायचं। संत सेवालाल యొక్క సదుద్దేశంతో ఈ రోజు మీ వేదికలో నేను కూడా రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా। తప్పకుండా మీ యొక్క ఏ సమస్యలున్నా భేదభావం లేకుండా తప్పకుండా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం పేదవాళ్ళ కోసం బీదవాళ్ళ కోసం మేము పరితపిస్తూ ఉంటాం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కూడా 2 కోట్లు కేటాయించడం అనేది జరిగింది। భవిష్యత్తులోకి ఇంకేం అవసరాలున్నా ప్రతి ఒక్క సమాజానికి కావచ్చు లంబడి సోదరులకు కావచ్చు ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా ప్రభుత్వం ఒక సానుకూలంగా ముందుకెళ్తుంది, ఆలోచిస్తుంది। మీ యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం కట్టుబడి ఉంటామని మరి సంత సేవాల యొక్క మార్గంలో మీరందరూ కూడా తూచా తప్పకుండా నడవాలి। మీరు ఏదైతే సంత సేవాలాల్ మహారాజ్ చూపెట్టిన మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరు నడుస్తారని తెలియజేస్తూ
మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. సో అన్ని కూడా నోట్ చేసుకున్నాం డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున, ఐటీడీఏ తరఫున. సో ఏమేమైతే బంజారా సమాజానికి ఏవైతే ప్రభుత్వం తరఫున పథకాలు రావాలనో అవన్నీ కూడా 100% అమలయ్యే విధంగా ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవడం, ఏవైతే ఇతర సమస్యలు ఉన్నాయో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి కానివ్వండి, కల్చర్ని కాపాడుకోవడం కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రజలకు నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్కి అందించడం కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు ఏదైతే మనకి మంచి మంచి సూక్తులు చెప్పినారో, ఏవైతే మనకి మంచి మార్గం చూపెట్టినారో, మరి ప్రభుత్వం కూడా అదే మార్గంలో పయనిస్తూ అన్ని కమ్యూనిటీస్ని కూడా ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తూ వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక మంచి సొల్యూషన్ తీసుకునే విధంగా ముందుకు వెళ్తుందని మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంత్ శ్రీ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాను. థ్యాంक यू. आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी आधीच लोकांची मने जिंकली आहेत, तर KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान चालू केले आणि हे अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे. शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे, तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे अन्नदान करून आपले औदार्य दाखवत आहे. आजपर्यंत असे अन्नदान कोणीही केले नाही, परंतु कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे, त्यामुळे लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ऑल इंडिया स्टुडंट्स ऑर्गेनायझेशन कमिटीचे सदस्य आझाद म्हणाले की भारत बचाओ नारा देणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या महिन्याच्या 25 आणि 26 तारखेला हैदराबाद येथील बागलिंगम पल्ली सुंदरय्या विज्ञान केंद्रात आयोजित करण्यात आली आहे. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणावर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्था रद्द करून संयुक्त आणि वैज्ञानिक शिक्षण लागू करायचे आहे, तर कॅम्पस लोकशाहीचे रक्षण झाले पाहिजे असे ते म्हणाले. त्यांना शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवायचे आहे. विद्यार्थ्यांना जागरूकता आणि प्रेरणा मिळावी यासाठी ही परिषद घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत विद्यार्थी संघटनाचे JAC निमंत्रक राहुल, श्रावण, गणेश, विक्रम, नवीन कुमार, सुजय, सत्यनारायण, साई कुमार, इफ्तार खान, अशोक आदि सहभागी झाले होते. తక్షణమే అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేయాలి. పోరాడదాం. నా పేరు ఆజాద్. నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఫిలాసఫీ డిపార్ట్మెంట్లో PhD చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మోడీ ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాల పరిపాలన కొనసాగిస్తున్న కాలంలో నూతన జాతీయ విద్యా విధానం 2020 అనేటువంటి ఒక పాలసీని తీసుకొచ్చింది. ఈ పాలసీ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, లౌకికత్వం అనేటువంటి రాజ్యాంగ విలువల స్థానంలో ఏదైతే వాళ్ళ పార్టీ దాని మాతృ సంస్థ RSS అనుబంధంగా ఒక జాతీయ భావాలు లేకపోతే ఒక మతత్వ భావాలు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన విధానం, వాళ్ళ RSS అనుబంధ ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మొత్తంగా కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యారంగంపై బలవంతంగా రుద్దేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. వాళ్ళ లక్ష్యం ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పేది నూతన జాతీయ విద్యా విధానం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. కానీ దాన్ని మనం లోతుపాతులోకి పోయి మేధావులుగా విద్యార్థి సంఘాలుగా విశ్లేషిస్తే అది ఒక సనాతన జాతీయ విద్యా విధానం. అది
విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము ఏం చెప్తా ఉన్నామంటే ఈ కార్పొరేట్ బానిసతత్వంతో కూడినటువంటి ఈ విద్యా విధానాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం. ఈ నెల 25, 26వ తేదీన సుందరయ్య విద్యా కేంద్రంలో మేము హైదరాబాద్లో దేశవ్యాప్త నలుమూలల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఒక అఖిల భారత విద్యార్థి సదస్సును ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ సదస్సులో మన పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు, అదేవిధంగా మనోరంజన్ మహాంతి గారు, అదేవిధంగా కోల్సీ పాటిల్ గారు, రామ్ పుణ్యాని గారు, ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీనారాయణ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా పద్మజ మేడం ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, అనితా రాంపాల్ గారు ఢిల్లీ నుంచి, మధుప్రసాద్ మేడం ఢిల్లీ నుంచి, అదేవిధంగా నిరంజన ఆరాధ్య బెంగళూరు నుంచి, ఇట్లా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మేధావులను అందరూ కూడా తీసుకొచ్చి ఇవాళ విద్యా కాషాయీకరణ, విద్యా కార్పొరేటీకరణ, ఏదైతే నూతన జాతీయ విద్యా విధానం గుండె ఓపెన్ చేస్తే అలా కర్ణికలు జనరికల్గా విద్యా కాషాయీకరణ, విద్యా కార్పొరేటీకరణ ఈ రెండింటికి వ్యతిరేకంగా మేము పోరాటం చేస్తూ ఒక శాస్త్రీయ విద్యా లక్ష్యంగా ఈ దేశంలో విద్యా విధానం ఉండాలని చెప్పేసి మేము మా ఆలోచన విధానం తీర్మానంగా ప్రవేశపెట్టుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఈ కాన్ఫరెన్స్ నడిపిస్తా ఉన్నాం. ఈ కాన్ఫరెన్స్ కు మీరంతా కూడా హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి లోకం, అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి లోకం, దేశవ్యాప్త విద్యార్థి लोकं మొత్తం కూడా అక్కడికి వచ్చి डीसीसीबीचे संचालक आणि पदवी महाविद्यालयीन माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष बालुरी गोवर्धन रेड्डी म्हणाले की जर आपल्यात महत्त्वाकांक्षा असेल तर आपण कोणतेही ध्येय साध्य करू शकतो. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील शासकीय पदवी महाविद्यालयात हैदराबादच्या विष्णू ISS अकादमीच्या वतीने आयोजित ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 जागृती परिषद त्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भाग घेतला. तर यावेळी विष्णुवर्धन आणि IAS अकॅडमीचे संचालक पुरुषोत्तम यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अकादमीतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाची माहिती दिली. या मर्यादित गोवर्धन रेड्डी म्हणाले की तेलुगू माध्यमात शिकवलेल्या विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी भाषेमुळे उच्च शिक्षणासाठी समस्या निर्माण होईल ही भीती सोडून द्यावी. असे सुचवले जाते की जर आपल्याला आपले इच्छित ध्येय गाठायचे असेल तर आपण चिकाटीने वागले पाहिजे. कार्यक्रमात BC स्टडीज सर्कलचे संचालक प्रवीण कुमार, महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्रीनिवास, शिक्षक నరసింహారావు ఆదిని సహభాగ్ घेतला. నేను చేయాలి, నేను ఏ దారిలో వెళ్ళాలి, దానికి నేను మూడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆధారంగా మన ఫ్యూచర్ని ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా సరే నెంబర్ 1 వ్యక్తిత్వం. మన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది అంటే మన వ్యక్తిత్వం ఆధారంగా మన ఫ్యూచర్ ఉండాలనుకోవాలన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ అని అంటారు. ఇంట్రోవర్ట్ అనే మనిషి ఇప్పుడు అందరితో కలవలేడు. ఇంకో పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్, అందరితో కలిసిపోతూ ఉంటారు, ముందుకు వస్తూ ఉంటారు, నేనున్నాను, నేను హెల్ప్ చేస్తాను, నేను సపోర్ట్ చేస్తాను అని. సో 2 రకాల మనుషులు ఉంటారు, ఇంట్రోవర్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇంట్రోవర్ట్కి మార్కెటింగ్ హెడ్ పోస్ట్ ఇచ్చాం. ఇంట్రోవర్ట్ ఇప్పుడు ఏం పని చేస్తున్నాడు, ఆయన మార్కెటింగ్ హెడ్ లాగా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్లోనే ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఎక్స్ట్రోవర్ట్కి ఏమో ఆయన ఏం చేసామంటే మనం డెస్క్టాప్ జాబ్ అంటే లోపల కూర్చొని కంప్యూటర్ వర్క్ చేయమన్నా. సో ఇంట్రోవర్ట్ ఏమనుకుంటాడు, నేను మూలకుండి ఏదో చాటుకుని పని చేసుకొని పోదాంలే అని అనుకుంటాడు. ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఏమో అందరితో కలివిడిగా ఉందాం అనుకుంటాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు అటు ఇటు అయ్యాయి, వాళ్ళు చేయగలరా? వాళ్ళ ఉద్యోగాలు అటు ఇటు అయ్యాయి. అది ఐఏఎస్ పోస్ట్ అయినా సరే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటిది? వ్యక్తిత్వం. మన వ్యక్తిత్వం ఆధారంగా మన ఫ్యూచర్ అనేది ఉండాలి. మా క్లాస్లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది 22 అవర్స్ 21 అవర్స్ చదివేది, కానీ ఆయన మాత్రం కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చేది, మళ్ళీ మెడిసిన్లో కూడా మంచి మార్క్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్క మనిషిలో ఒక్కొక్క క్వాలిటీ ఉంటుందని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకు ఆ క్వాలిటీని ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. ఆ వైపు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెక్చరర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ గైడెన్స్ తీసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి ఇంకొక విషయం కూడా సార్ ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది, మరి మన నుండి వెళ్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏ రంగంలో రాణిస్తున్నారో వాళ్ళ ఇది కూడా రికార్డ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా ఒకటి స్పెషల్గా ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు వచ్చే అల్యూమిని प्रोग्राम वरकू मनमु खचिతంగా ఏ దీంట్లో రావాలి అని చెప్పి आधार अपडेट करणे अजून अवघड झालेले आहे. प्रत्येक कामासाठी तर प्रत्येक कल्याणकारी योजनेसाठी आधार कार्ड आवश्यक असल्याने लोक आधार कार्ड कडे धाव घेत आहे. तर यामध्ये आधार केंद्रामध्ये नाव, फोटो, पत्ता असेल, नंबर इत्यादीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आधार केंद्रांवर रांगा लागत आहे. ते संबंधित केंद्रावर पोहोचतात आणि त्यांचे आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी तासनतास थांबत आहे. तर काही लोक काम टाळून ही अधिक केंद्रावर थांबत आहे. जिल्हा केंद्रात कमी केंद्रे असल्याने ही समस्या उद्भवत आहे. यासह संबंधित केंद्राचे व्यवस्थापन हे टोकन देऊन ठराविक दिवशी या असे सांगत आहे. मात्र
बार दाखवत असल्यात आहे। याचाच एक भाग म्हणून आज सकाळी जिल्हा केंद्रातील फिल्टर बेड सर्व्हिसिंग सेंटरमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांनी गर्दी केल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती। आधार अपडेटसाठी येणाऱ्या लोकांची धांदल उडाली आहे। बालकेंद्र कुचिपुडी नृत्य गुरु मिट्टू रवी या विद्यार्थ्यांच्या कुचिपुडी नृत्यात गिनीज बुक रेकॉर्ड मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील एका खाजगी कार्यक्रमाच्या सभागृहात सत्कार करण्यात आला। बेस्ट फ्रेंड वेलफेअर सोसायटी एजाज अहमद यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या कार्यक्रमात नृत्य कलाकार आणि त्यांचे पालक सहभागी झाले होते। समाजाच्या वतीने शाल श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला। आयोजक आणि पाहुण्यांनी नृत्यात कलागुण दाखवणाऱ्या मुलांचे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या त्यांच्या पालकांचे विशेष अभिनंदन केले। कुचिपुडी नृत्य हा भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले। अशा नृत्य कलाकारांना प्रशिक्षण देणाऱ्या मिट्टू रवीचेही अभिनंदन करण्यात आले। या कार्यक्रमात सोसायटीचे सदस्य व शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सहभाग घेतला होता। लासिया महाश्री प्लीज कम ऑन दीपक सर संदीप ఏదైతే చరిత్ర పుటల్లో ఇది ఆషామాషిగా సాగిపోయి చెప్పినట్టు ఒక అత్యంత శిఖరాన్ని ఎక్కడానికి గ్రీటింగ్స్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హెల్త్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ has organized the felicitation ceremony for the students who are performed at Kuchipudi Kala Vairavam Mahabhuta నాట్యంలో పాల్గొని వాళ్ళు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ నేమ్ ఎంటర్ చేశారు। అది మనం ఎన్ని కోట్లు పెట్టినారా, ఎంత పెద్ద అంబానీ అయినా ఎన్ని కోట్లు ఆస్తులు ఉన్నా కూడా నీకు ఏం కావాలంటే నాకు హెల్త్ కావాలి అంటాడు, ఆరోగ్యం కావాలి అంటాడు। అలాంటి ఆరోగ్యం మనం ఎగిరితే వస్తుందంటే ఎందుకు ఎగరలేము చెప్పండి। సో డాన్స్ కి కానీ మ్యూజిక్ కి కానీ ఏజ్ తో కూడా సంబంధం లేదు। ఎవ్రీబడి కెన్ ఇన్వాల్వ్, ఎవ్రీబడి కెన్ ఎంజాయ్। సో మీ తల్లిదండ్రులు ఇంకొంతమంది అలాంటి తల్లిదండ్రుల్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి మోటివేట్ చేసి మాకు కూడా ఆదర్శంగా ఉంటే వీ విల్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ గుడ్ లక్ బెటా ఇట్స్ నాట్ అ సింపుల్ అచీవ్మెంట్, ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్। సో ఇలా ఒక స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం, గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ప్లేస్ సాధించడం అనేది ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్। అసలు మనం ఇలాంటి ఇంత రాక్ అయిపోయి మనము నార్త్ నుంచి మొత్తం స్టేట్ అంతా మన గురించి మాట్లాడుకునేటట్టు, కంట్రీ అంతా మన గురించి మాట్లాడుకునేటట్టు ఎదిగిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను। हिंदू सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त सोमवारी रात्री जिल्हा केंद्रात शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते। आमदार पायल शंकर यांनी आदिलाबाद शहरातील श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठ येथे हिंदू धार्मिक संघटनेच्या पुढाकाराने या यात्राला सुरुवात केली। यावेळी बोलताना त्यांनी सर्व हिंदूंना एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन केले। ते म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती अधिकृतपणे साजरी करावी असा उल्लेख विधानसभेत करण्यात आला होता। त्यांना राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे ते म्हणाले। शहरातील मिरवणुकीत तरुणांची मोठ्या संख्येने उपस्थित होती। डीजेच्या तालावर नाचत होते। शोभायात्रेने शहरातील रस्ते दिमाखून गेले।
శివాజీ గారి యొక్క చరిత్రను ప్రపంచ దేశాల నుంచి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ భారతదేశం ఎంత గొప్ప వీరులను కన్నదో ఈ రోజు ప్రపంచ దేశాల లైబ్రరీలో శివాజీ గారి యొక్క చరిత్రని చదివే పరిస్థితి వచ్చిందంటే హిందువుల గురించి కానీ ఈ దేశ చరిత్ర గురించి కానీ ప్రపంచ देशाలు ఎంత మక్కువతో ఉన్నాయో ఈ సందర్భంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి। जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी SP गौस आलम यांच्या आदेशानुसार विशेष उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे DSP जीवन रेड्डी यांनी सांगितले। नवीन जबाबदारी स्वीकारण्याच्या संदर्भात अम्मा न्यूजने त्यांचे स्वागत केले। जिल्ह्याशी आपले विशेष नाते असल्याचे त्यांनी सांगितले व सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी या क्षेत्रात आपले कर्तव्य बजावण्याचे बोलले गेले। तर त्यांनी SI आणि CI म्हणून अनेक सेवा दिल्याचे उघड झाले। तर या भागात पुन्हा DSP म्हणून आल्याने खूप आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। प्रामुख्याने गुन्ह्यावर पोलीस विभागाच्या वतीने विशेष कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे ते म्हणाले। వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో మెయిన్ మట్కా ఇంతకుముందు మట్కా నడిపిన వాళ్ళందరూ కూడా రౌడీ షీటర్స్కు ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేసే వారికి చాలా స్ట్రిక్ట్గా హెచ్చరిస్తున్నాం। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా గాంజా అనేది జీరో టాలరెన్స్ మన ఆదిలాబాద్ డివిజన్ పరిస్థితిలో గాంజా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా అమ్మడం కానీ కొనడము ట్రాన్స్పోర్టింగ్ చేసి చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం। వారిపై పీడీ యాక్ట్లు కూడా నమోదు చేస్తాం। తర్వాత ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ తర్వాత శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించే వారిపైన కూడా కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం। దొంగతనాలపైన కూడా మేము మెయిన్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే దొంగతనాలను కంట్రోల్ చేయాలంటే ప్రజలకు అవేర్నెస్ ఒకటి కల్పించాలి। ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ చీటింగ్స్ జరగకుండా ఉండడానికి అవేర్నెస్ కల్పిస్తే దొంగతనాలు జరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి। మేము మా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో ఏముందంటే ఒకవైపు అవేర్నెస్ కల్పించడం ప్రజలకు, తర్వాత అవేర్నెస్ కల్పించినప్పటికీ అక్కడక్కడ కొన్ని దొంగతనాలు క్రైమ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి క్రైమ్స్ అయిన తర్వాత వారిని సైంటిఫిక్ వేలో ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా నేరస్తులను పట్టుకోవడం, దొంగలను పట్టుకోవడం చేసి ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం చేయాలని మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం। ఈ దొంగతనాల మీద ఇంతకుముందు ఆదిలాబాద్లో పనిచేసినప్పుడు చాలా అవేర్నెస్ కల్పించామండి। పాంప్లెట్స్ రూపంగా కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపంగా కానీ మేము కల్పించాము। మేము ప్రజలకు తెలియజేసి ఏంటంటే మనం ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు దయచేసి ఇంటిలో బెడ్రూమ్లో ఉన్న బీరువాలో గోల్డ్ అండ్ నెట్ క్యాష్ పెట్టకండి। దొంగలు ఎప్పుడైనా దొంగతనానికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా టార్గెట్ చేసేది ఇంటికి తాళం వేసి ఉండాలని టార్గెట్ చేస్తారు। బయట కంపౌండ్ వాల్ గేటుకు అసలే మీరు తాళం వేయకండి। కంపౌండ్ వాల్ గేటుకు కానీ మెయిన్ డోర్ గేటుకు కానీ లాకేషన్ అంటే ఇంట్లో మన ఎవరు లేరు కాబట్టి మేము దొంగతనం చేసే అవకాశం ఉంటుందన్న ఒకటి వాళ్ళకు మెసేజ్ పోతుంది। కాబట్టి ఇంటికి కాంపౌండ్ వాల్ గేటుకు తాళం వేస్తే మన ఇంట్లో ఎవరు లేరని చెప్పి మనం బోర్డు పెట్టినట్టు లెక్క। దయచేసి మీరు ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్తాం కంపౌండ్ వాల్ గేటుకు మాత్రం తాళం వేయకండి। బీరువాలో గోల్డ్ కానీ నెట్ క్యాష్ పెట్టకుండా వేరే సీక్రెట్ ప్లేస్లలో భద్రపరిస్తే బాగుంటుంది। సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ కూడా లాకర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। క్యాష్ విషయంలో కూడా ఎక్కువ క్యాష్ బ్యాంకులనే ఉంచుకొని అవసరం ఉన్నంత వరకే ఏటీఎంల ద్వారా కానీ ఈ రోజుల్లో అన్నీ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం అండి। ఈ ట్రాఫిక్ విషయంలో కూడా అవేర్నెస్ బాగా ఇంపార్టెంట్। మేము ఒకవైపు అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేస్తాం, దాంతోడు ఈ మన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ట్రాఫిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేయాలి। మా గౌరవ ఎస్పీ గౌస్ ఆలం సార్ కూడా మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। మా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ మేరకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా బాగా చేస్తాం। మేము డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే మాత్రం వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం। డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే మనం కేసు నమోదు చేసి కోర్టు కూడా పంపడం జరుగుతుంది। बेला शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयाचा वार्षिक क्रीडा व सांस्कृतिक दिन स्थानिक खाजगी कार्यक्रम सभागृहात मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला। जिल्हा माध्यमिक शिक्षण अधिकारी रवींदर कुमार यांची प्रमुख उपस्थिती होती। विद्यार्थ्यांनी पालक आणि शिक्षकांच्या इच्छेनुसार आगामी वार्षिक परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण व्हाव्यात अशी विनंती केली गेली। तर MPC आणि BIPC विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा आणि मंडळाचे नाव चांगले व्हावे अशी शुभेच्छाही देण्यात आल्या। नंतर अभ्यासात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसे देण्यात आली। विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजनक होते आणि या कार्यक्रमात बेला शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य सूर्यप्रकाश
शिक्षक व विद्यार्थी सहभागी झाले होते। దానికి మన ఆదిలాబాద్ ఉన్న 13 జిల్లాల విద్యార్థులను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. అందులో ముఖ్యంగా ఎక్కువ స్టేట్ వచ్చింది మీ యొక్క జూనియర్ కాలేజ్ జైనా, మీ యొక్క విద్యార్థి 15 మంది ఉన్నారు. అండ్ బాయ్స్ 10 కాలేజ్ విద్యార్థులు 10 మంది ఉన్నారు. ఇంకా మిగతా కాలేజీలో 6 వస్తుంది. అంటే దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన విద్యార్థులకు అన్ని వసతులు కల్పించి విద్యారంగంలో ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ మీరు మీ యొక్క కార్యక్రమం నిలబడాలనే కాన్సెప్ట్తో ఈ యొక్క కోచింగ్ వస్తుంది. దీనికి ఇంకొకటి గుడ్ న్యూస్, ఈ సంవత్సరము ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జేఎన్టీయూ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా క్వాలిఫై అయితే మీకు ఇంజనీరింగ్ సీట్ తప్పకుండా వస్తుంది. మన గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చదివిన ఫీజు ఉంటారు. ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కొత్తగా జేఎన్టీయూ సాక్షి చేసింది. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎక్కడ మన ఆదిలాబాద్ సాక్షి. కాబట్టి మీ అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది. सीएम रेवंत रेड्डी यांनी त्यांच्या दिल्लीच्या भेटीचा एक भाग म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली। मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाणपुलाचे बांधकाम आणि प्रादेशिक रिंग रोडसह विविध विकास प्रकल्पांवर गडकरीशी चर्चा केली। डेप्युटी सीएम भट्टी विक्रमार्का आणि मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी हे रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत होते। तर या बैठकीत राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या रस्त्यांच्या विकासाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या निधीवर सखोल चर्चा करण्यात आली। या व्यतिरिक्त भुवनगिरी रोड, सिरपूर कागजनगर राष्ट्रीय महामार्ग आणि श्रीशैलम प्रकल्प येथे केंद्र सरकारने मंजूर केलेला केबल डेट पूल बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना सांगतील। माजी मंत्री आणि सिद्दीपेठचे आमदार हरीश राव यांनी कोणतीही अडचणीत बीआरएस कामगारांच्या पाठीशी येण्याची ग्वाही दिली आहे। हरीश राव यांनी शादनगर मतदारसंघातील नेत्यांची भेट घेतली। तेलंगणाच्या चळवळीत लढाईची भावना दाखवल्याबद्दल त्यांनी शादनगरमधील लोकांचे कौतुक केले। निवडणुकीपूर्वी हाताच्या तळहावर काँग्रेसने अनास्था दाखवली होती। शादनगरमध्ये अल्प बहुमताने पराभूत झाल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली। हरीश राव यांनी निवडणुकीत जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण होईपर्यंत काँग्रेस सोडण्याचा इशारा दिला। कार्यकर्त्यांसाठी काहीही अडचण असल्यास लगेच फोन करा असे त्यांनी सांगितले। ధర్నాలలో గాని పోరాటాల్లో కూడా గొప్ప స్ఫూర్తిని చూపినటువంటి కార్యకర్తలు ఈ షాద్నగర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు। మరి మీరు వరుసగా 2 సార్లు మన అంజయ్య యాదవ్ గారిని అద్భుతంగా గెలిపించినటువంటి కార్యకర్తలు మా షాద్నగర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు। సరే మొన్న కూడా దగ్గరికి వచ్చిపోయినాం కదా, అంత కొడితే 7,000 చాలా కష్టపడ్డారు మీరందరూ। ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన మోసపూరిత వాగ్దానాలు అయ్యో అరచేతుల వైకుంఠం చూపించిందిగా। ఇక రాంగన 2 లక్షల రుణమాఫీ, రాంగన 4,000 పింఛన్, రాంగన 2,500 రూపాయలు, వడ్ల అమ్ముకోకుని బోనస్ అని ఇట్లా ఎన్నో మోసపూరిత వాగ్దానాలు చెప్పినటువంటి కాంగ్రెస్ మాటలు నమ్మి కొద్దిమంది ఓట్లేసినారు, ప్రజలు ఓట్లేసినారు। కానీ మొన్న కూడా చాలా బాగా కష్టపడి మీరందరూ కూడా పనిచేసినారు। స్వల్ప మెజార్టీ, దాదాపు 7,000 మెజార్టీతో మనం ఈ సీట్ కోల్పోయినాం। సరే గెలుపు ఓటములు ఉంటాయి, మనం అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా మనం ప్రజల పక్షాన ఉందాం, ప్రజల కోసం పనిచేద్దాం। సరే ఇలా మనకేం బాధ్యత ఇచ్చిన ప్రజలు, प्रतिपक्षంలో ఉండేటువంటి బాధ్యత మనకు ఇచ్చారు। बुर्रा कच्चलो मोते मंडळ येथे आत्महत्या केलेल्या इमामपेठ गुरुकुल शाळेची विद्यार्थिनी अस्मिता हिच्या कुटुंबाशी आमदार कविता यांनी सांत्वन केली। अस्मिताला श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर कविता यांनी कुटुंबियांना धीर दिला।
त्या म्हणाल्या की राज्यातील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या चिंताजनक झालेल्या आहे, तर या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने आढावा घेण्यात यावा असे ते म्हणाले। आजपर्यंत शिक्षण विभागाचा समाज कल्याण विभागाचा मंत्री नसल्याने वसतिगृहांवर देखरेख होत नसल्याबद्दल कविता यांनी नाराजी व्यक्त केली। ఈ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విద్యార్థిని ఎస్సీ గురుకుల హాస్టల్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థిని మరి అంతకన్నా ముందే ఒక వారం రోజుల క్రితం వాళ్ళ క్లాస్మేట్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇంకొక పాప సూసైడ్ చేసుకుంటే మరి ఆ సూసైడ్ తోని మనస్తాపం చెందినటువంటి ఆ బిడ్డ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా స్థిమిత పడ్డది। మళ్ళీ వెంటనే అధికారులు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ మీరు రావాలి స్కూల్ కి అనగానే మనాది పెట్టుకున్నటువంటి ఆ పాప మరి ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరే సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది। చాలా బాధాకరం। ఇటువంటి సంఘటనే గత 2 వారాల క్రితం భువనగిరిలో బీసీ హాస్టల్లో 2 ఆడపిల్లలు సూసైడ్ చేసుకోవడం చనిపోవడం జరిగింది। మరి వాళ్ళ ఇమాంపేటకు సంబంధించినటువంటి ఎస్సీ గురుకుల హాస్టల్లో మరొక 2 ఆడపిల్లలు ఇలా చనిపోవడం అన్నది నిజంగా బాధాకరం। ప్రభుత్వాన్ని చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, కొంచెం రివ్యూ చేయండి ఏం జరుగుతుంది। 10th క్లాస్ పిల్లలు మరి ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్ టెన్షన్ లో ఉన్నారా, ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుందనే విషయాన్ని దయచేసి ఆలోచన చేయండి। లక్షలాది మంది పిల్లల్ని గురుకులాలు పెట్టి మనం ఇలా గురుకులాల్లోకి తీసుకొచ్చినాం। మరి ఇట్లాంటి సంఘటనలు వరుసగా జరుగుతూ ఉంటే మరీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు కాబట్టి వారు ప్రాణాలు తీసుకునే స్థాయికి వారిని మనం ఎందుకు ప్రెషర్ చేస్తా ఉన్నాం? మరి గురుకులాల్లో ఏదైనా సిలబస్ బాగాలేదా, లేకపోతే కౌన్సిలర్ సంఖ్య తక్కువ ఉందా, లేకపోతే ఇంకేమైనా సౌకర్యాల వల్ల ఇబ్బంది ఉందా, ఇంకేదైనా రకమైన ఒత్తిడి ఉందా? దయచేసి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు విద్యాశాఖకు సంబంధించి ప్రస్తుతం మంత్రివర్యులు లేరు కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకుంటే బాగుంటదేమో। ఆడపిల్లల అంశం సెన్సిటివ్ అంశం, పైగా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వచ్చేటటువంటి టైం కాబట్టి అన్ని సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ కూడా ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకొని కౌన్సిలర్స్ ని పటిష్టంగా పెట్టి పరీక్షల్లో అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించే విధంగా విద్యార్థుల మీద ఉన్న మానసిక ఒత్తిడిని తొలగించే విధంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను। అదే విధంగా బర్కచెర్ల గ్రామస్తులందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాము। आदिवासी कल्याण अधिकारी जगज्योती यांना लाच घेताना एसीबीने पकडले। एका खटल्यात सही करण्यासाठी पीडितेकडून 84,000 रुपयाची लाच घेताना तिला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काल रंगेहात पकडले। या धनादेशांमध्ये रुपये 65 लाखाची रोकड आणि 2.5 किलो सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहे। जगज्योती यांनी मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केल्याचा एसीबीचा विश्वास आहे। या संदर्भात या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास केला जाईल। सध्या तिला अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तिला एसीबी कोर्टात हजर केले आणि 14 दिवसांची कोठडी सुनावली, त्यामुळे तिला चंचलगुडा कारागृहात हलवण्यात आले आहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। सेवालाल जयंती भव्यपणे साजरी, फोटोला पाहुण्यांची विशेष पूजा, भाविक व बंजारा मोठ्या संख्येने आले। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आधार अपडेटसाठी रांगा, न संपणारे नागरिकांचे हाल। नितीन गडकरी यांच्यासोबत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट संपली। तेलंगणाशी संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग। कोणत्याही अडचणीत कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी येणार असल्याचे हरीश राव यांनी सांगितले। माजी मंत्री म्हणाले की शाहदादनगरच्या जनतेची लढण्याची भावना दाखवली। विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाची सांत्वन करणारी कविता, विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या ही चिंतेची बाब। एसीबीने पकडलेले भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी, आदिवासी कल्याण अधिकाऱ्यांच्या घरातून मोठी मालमत्ता जप्त। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।